जिन्हां ने अपनी जीवन की सेध लैनी है, उन्हां महापुरुषां दीयां करनियां ते कमाईयां तो जिहड़े अमर महापुरुष ने जिन्हां नूं जिंदा पी रखिया जांदा है। ते जे ये कह दीए कि वह वाहिगुरू दे विच समा के, वाहिगुरू हुण उन्हां दा ही रूप बनिया होया, क्योंकि वाहिगुरू दा तां कोई रंग रूप रेख हुंदा नहीं कोई। जदों महापुरुष पूरी कमाई कर लेंदे ने, वो जोत विच जाके समाउंदे ने, परमेश्वर दा ही रूप हो के परमेश्वर वही रूप धारण कर लैंदा, गुरु नानक दा रूप धारिया के। सो इस तरह दे नाल दूर दराज तो इस तलाश विच आए हैं कि असीं भटक रहे हैं। कोई रस्ता लभ जावे, रस्ता टोलण वास्ते असीं बड़े थावां ते जाने हैं। मुबारक ने सारे थां जे वो दस सकन सही गल, पर जिथे तक विचार करिए अल्प बुद्धि दे नाल मैं जानन की कोशिश करी है, वो ये है कि गुरु ग्रंथ साहब जिन्ने भी पहले धर्म हो चुके ने, चाहे इस्लाम का है चाहे ईसाईयत है, धर्म कहना तो गलत होंदा है, मजहब ठीक शब्द होंदा है, संप्रदाय ठीक होंदा है, क्योंकि धर्म तो एक यूनीवर्सल टर्म है, वो तो एक करैक्टर होंदा है जिहड़ा सारिआं नूं सुख दे। धर्म सारी दुनिया का इक्को ही है। संप्रदावां दे जो फार्मूले ने स्कूलों के, वो थोड़े अड अड होके पहुँचाउंदे ही उत्थे ही ने। PhD इक्को ही होया करदी है, अपने अपने स्कूल ने, पर किसी दे विच PhD का प्रबंध है, किसी दे नहीं। PhD के बाद D.Litt का किते किते प्रबंध है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ये गुरु महाराज ने किसी नूं खंडन नहीं करया, किसी नूं सवाए पखंड तो जां गलत कीमतां तो। जिथे गलत कीमत हुई है उत्थे उहनूं सुधारन का यतन कीता है। जनेऊ दी गुरु महाराज ने राखी भी करी है, भी नहीं जबरदस्ती लाया नहीं जा सकता। तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू मैं सक। लेकिन नाले भी दस दिता भी कच्चे धागे दे उत्ते विश्वास करके ही ना बैठे रहो। पाउणा पा लो ठीक है, बंदा सो जो पवे विच बंदी, वेखण को दीदार, जे दीदार का शौक जागया बंदिश च पा लो अपने जीवन, सैल्फ डिसिपलिन च लै आओ, पर रुक ना जाओ। इथों तुसीं लंघ नहीं सकना, ये तो अगे तुहानूं अंदरलियां कीमतां अपनाउणियां पैणीआं। जद तक तुहाडे अंदर अंदरली कीमत नहीं आउंदी, जब तक थोड़ा आपा उच्चा नहीं हुंदा, उन्नी देर तक रिचुअल च जे तुसीं रह गए तो बड़ा अपने आप में एक धोखा दे चुके हो, धोखे विच फस गए। क्योंकि मजहब दे विच जो रिचुअल हुंदा है वो स्कूल दा दाखला होया करदा। गुरु ग्रंथ साहब दे नाल जद असीं विचार करांगे, गुरु ग्रंथ साहब इन्हां चीज़ां नूं प्रवान नहीं करदे। लिखारियां दीयां लिखियां होईयां गल्लां जो गुरु ग्रंथ साहब दे सिद्धांत दे नाल मेल नहीं खांदियां, वो सानूं पराहे लै जांदियां, साथ गलत हो जाने, असीं भुल जाने। क्योंकि गुरु महाराज ने एक अंदर साइंस है हरेक दे, जिस जो गुप्त विद्या जिसनूं आत्मिक विद्या कहंदे ने, वो आत्मिक विद्या की जिन्नी देर तक जानकारी नहीं हुंदी, स्कूल में रेगूलर स्टूडेंट होके पढ़ता नहीं ते क्लास दर क्लास पास हुंदा, अगे जांदा नहीं है, उन्नी देर तक जे पहली जमात च दाखिल हो के सैटिस्फाई हो जाए कि मैं स्कूल में दाखिल हो गया, हुण मैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बन गया, एक बड़ा भारी तिफल तसली वाली बात है। सत दे उत्ते आधारित हो के इहनूं कोई थां नहीं मिलिया करदा। सो महापुरुषां दा आउणा इसे करके हुंदा है कि मनां दे विच पिया होया हनेरा दूर कर दें। किन्नियां दिनां तो आप पिछले 3 दिनां तो 18 महापुरुषां दा असीं नाम लिखिया सी। 18 तो बाद ये बंदिश नहीं सी भी 19वें दा नाम नहीं सी लै सकदे ना। जिन्ने भी सतपुरुष होए ने वो सारियां दा ही असीं करदे सी, क्योंकि साडे जाने पछाणे इन्हां नूं असीं जाणदे हां। होर केते गावे सेवें चित ना आवे, वो चित च नहीं आ रहे, चेते च नहीं आ रहे। इस करके असीं इन्ने क महात्मा दा, बाबा अजीत सिंह जी दा, नथलपुर वालियां दा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आए इलाके उत्ते उन्हां दी बड़ी जबरदस्त देन है। मेरा भी उन्हां नाल थोड़ा संपर्क होया
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸਹਿਰੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ MA ਹੈ, ਕੋਈ BA ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ। ਸੱਚਮੁੱਚੇ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਗਵਾਚਿਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਧਿਆਨ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਂਢ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਧਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਪਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਾਇਆ। ਏਕ ਓਂਕਾਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਏਕ ਓਂਕਾਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ, ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਓਂਕਾਰ, ਓਂਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧੁਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਵਲ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਹਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸ ਲਏ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਫੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰਤ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਧੁਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ, ਉਸ ਧੁਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਓਂਕਾਰ। ਧੁਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਂਕਾਰ, ਓਂਕਾਰ ਆਕਾਰ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਧੁਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਧੁਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬਨ। ਤੇ ਉਸ ਧੁਨ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਖਾਣੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖੇਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਧੁਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਾਂਗ, ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਤਰਾਂਗ। ਉਲਝਣ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਗੈਰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 138 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਬਲਾਨ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ
ਜਦੋਂ ਮੱਧਮ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। 120 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਲਈ, 120 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗੇ, ਅਨੁਭਵੀ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਤ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਛੇਤੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਲਈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੋਏ ਤੁਰੇ, ਖਰੜ ਤੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿੰਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਰਿੰਡੇ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨਾ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨਾ ਤੂੰ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਾਤ में ਜੋਤ, ਜੋਤ में ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚਾਹੜ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਆਏ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਐਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦ ਹੋਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਦ ਹੋਊ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਤੇ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 25 ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ, ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਚਲ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31 ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲਖਮੀਰ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ 18-20 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕਹਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਲੀਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਈਏ ਉਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਾਹੂੰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਫੌਜਾਂ ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਡਰਿਓ ਨਾ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮੰਗਣ ਰਹੋ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੋ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਿਆਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਚਮਕ ਪਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪਿਆ 4 ਸਾਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਝੁੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਉਂਤਾ ਹੋਇਆ ਝੁੰਬ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਸਤ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸਤ ਸਾਧੂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ 4 ਸਾਲ। ਕਰਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਖ ਦਰਸਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੀ, ਕਰਿਆ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 88 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ 76 ਲੱਖ ਸਿੱਖ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਡੋਲਿਓ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਡੋਲਿਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜੀ ਬੁਰਜ ਤੋਂ, ਕਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਯੋਗੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 1 ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਸਭ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1883 ਵਿਕਰਮੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਹਾੜ ਦੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। 30 ਮੀਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਊਟਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਮਾਫ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਮਾ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਸੁਸਤ ਹੋਇਆ ਕੜੇ? ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਚੱਕ ਲੈ ਕੁਛ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ। ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਵੰਡੂੰਗਾ। 101 ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ।
101 महाराज जी दसिया करते थे कि उन्होंने तो 101 ब्रह्म ਗਿਆਨੀ होया, 9 भी लिया करते थे, फलाने होए फलाने होए फलाने होए। वो साडी गफलत है कि असी ना साम सके उस गल नूं ना लिख सके, गल गुआच जाती है। जे महापुरुषों के बचनों नूं रिकॉर्ड ना करो, लिखो। आप खड़े ने आप दे नाल बाबा लाल सिंह जी, वो भी आपदे साथी इकट्ठे रहते हैं। ते की देखते हैं, अगे घर जल रहा है, एक माई हथ जोड़ी खड़ी है, अखां चों हिंजू जाते हैं, उची उची कहती है, हे प्रभु तैं प्रहलाद नूं रखिया। प्रहलाद ने एक बेली देखी आवे दे विच, जलदे आवे दे विच, वो भांडियां दे विच उहदे बच्चे बंद ने, ते अरदास करते ने भी हे राम तू तेरे बगैर हुण इस अग चों रखण वाला कोई। वो माई भी अरदास करती है, हे प्रभु इस वेले कोई नहीं है। अरदास करती है गुरु अमरदास महाराज का नाम लैके, हे गुरु अमरदास मैं भी भलियां दी थी, तू भी भलियां दा, कुछ तो लिहाज मेरी करेंगा ही, ते किरपा कर मेरे पुत्र नूं जो अग दे विच घिर गया है, तेते बगैर कोई रखण वाला नहीं। बाबा जी जदों कोल दी लंघे, माता का विलाप सुनिया, रुक गए संत लाल सिंह ते दोए जन। अजे संत नहीं सी, सिपाही सीगे। कहना लाल सिंह माता रो रही है। माता की गल है? कहते पुत्र इको एक मेरा पुत्र है, ते अग दे विच घिर गया, वो चबारे च सुता पिया, अग लाटां चढ़ रही हैं। पल घड़ी नूं थोड़ी देर नूं 2 मिनट जे ना कढ़िया गया, बच्चा मेरा जल जाए। उस वेले बाबा जी ने एक नेड़े की पौड़ी चकी। लाल सिंह होनी कहने लगे, बाबा जी अग बहुत जोर दी है। कहते प्यारिया अग होवे चाहे ना होवे, अपने गुरु का हुक्म है कि अपना शरीर जिहड़ा है ये सेवा विच ला देना। कली झाड़ू कला झाड़ू देना ही सेवा नहीं है, यह भी हुण सेवा का मैदान खुलिया है। चवारे की बारी थी चढ़ गए। पहला बाबा जी ने एक ट्रंक देखा कीमती चीज़ों का, चक के हेठां सिटिया भी माई खाऊ कि जे घर पै गया, घर जल गया। बच्चे नूं पिछले पासे कपड़े दे विच बंद किया, बन्निया होया ते पिठ ते रख के उतर रहे। वो माई इन्नी प्रभावित हुई कि उस वेले कहती, पुत्रो तुसीं ठहर जाओ, मेरे अंदर एक बड़ी जबरदस्त आवाज़ उठ रही है ते मेरी भावना तुसीं लैके जाओ। उस वेले गई केसर लियांदा, केसर का टिक्का लिया, बाबा जी ते संत लाल सिंह दे मत्थे ते ला के कहन लगी, तुसीं मैनू जिस विपता चों बचाया है, एक दिन आएगा जदों संसार दे विच तुसीं इह सूरज तो भी वध चमकोगे। तुसीं मेरियां अंदरां नूं ठारिया है ते तुहानूं परमेश्वर हद तो ज़्यादा बख्शिशां देगा। एक माई की अरदास है, एक माँ की अरदास है। अगे गए तो की देखते हैं, एक मंदिर है, भीड़ आले दुआले इकट्ठी हुई है, कोई अंदर नहीं बढ़ रहा, अग लगी हुई है। बाबा जी कहते की गल तुसीं इस तरह खड़े हो? कहन लगे संत ने अंदर, बिरध ने, हिल नहीं सकते ते वो जल जाणगे जे हुण कुछ ना किया गया। बाबा जी उस वेले एकदम झुंब मारिया, कंबल का विच वड़ गए, जाके पिठ ते लद के रख के साधु नूं बाहर कढ लिया, मंजे ते बिठा दिता। पूर्ण ज्ञानवान पूर्ण योगी महात्मा सी। वो कहने लगा, बाबा दे तो मेरी नाशवंत है, इन्हें जाना ही जाना सी, पर तैं एक उपकार किया है बड़ा जबरदस्त, जिसका मैं बदला देना चाहना। बाबा जी कहते बदले की सानू लोड़ नहीं है संत जी, असी कोई एहसान नहीं करिया, असी तो अपना फर्ज पूरा करिया है। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, जिवें चश्मा चलता हुंदा है, ऐ जिन्हें हर थां दे उत्ते परमेश्वर नूं देख लिया, हर घट च व्यापक देख लिया, ਉਹਦੇ वास्ते गैर कोई नहीं रहा करता। सारी सृष्टि अपनी हो जाती है, कोई गैर नहीं रहता, ना कोई माड़ा ना कोई चंगा।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ ਤਿਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕੋਏ ਨਾ ਬੁੱਲਾ ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬਰਮ ਪਛਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ? ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਤਿਸ ਕਾ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲੇਗੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਰਹੱਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ। ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੀਆਂ, ਗਊਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਛਰੂ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰੋਣਗੇ ਕੁਰਲਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਖੁਰਾਕ ਦੇਖੋ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਡੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੱਲੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਰਹੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰ ਸਾਧ ਸਭ ਬਰਮ ਪਛਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੰਨ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਬੰਨ ਗਏ, ਲੋੜਵੰਦ ਸੀਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਇਆ? ਲੋੜਵੰਦ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸਰਹੱਦ ਨੰਗਾਇਆ। ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਨੰਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਨਖਾਰ ਚੋਰ ਸੀਗੇ, ਡਾਕੂ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਦ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, 20 ਸੇਰ ਚੌਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਤ ਵੰਡਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਥਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੱਠਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਐਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਐਸੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਸਾਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਂਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਧਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੇਰੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੀਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਰੂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਸੁੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੇਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੂਣ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣੂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲਿਆ, ਗੜਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਗਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ, ਕੱਢੀ ਜਾਈ ਖਰਚੀ ਜਾਈ, ਕੱਢੀ ਜਾਈ ਖਰਚੀ ਜਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੰਡਾਰੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਆਚ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ।
ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ, ਮੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਪਛਤਾਇਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਹਰ ਫੁੱਲਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪਵਨ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉਂ ਢਲ ਢੁਲ ਜੰਮਣ ਹਾਰ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੁਰਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਾਣਾ ਚੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਐਸੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਪੜਾਤਾ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਚਾਨਕ ਪੜਾਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਨੇ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿ ਆਪ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਕੋਚ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਫਲਾਂ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਨੱਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ 100 ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਐਡਵਾਂਸ ਗਾਰਡ 'ਚ ਤੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਂਕੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਇਓ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ, ਸੋਚ ਫੁਰੀ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਕ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਹਟੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਸਾਰੀ ਫੌਜ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪਠਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂ ਅੱਜ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਉਹਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਰਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਬੜਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ 4 ਵਜੇ, ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਬਤਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੁਥਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਟਿਕਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਰਫਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਚਾਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ 24,000 ਸਵਾਸ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਉਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਆ ਆਖਰੀ ਹੈ। अंग्रेज ने भी गल समझी। कहते करम सिंह हम नहीं जाने देगा आपको। कहते साहब बहादुर जिन्हें मैनू लिजाना सी वो तो लै गया, तेरे रजिस्टर चो नौ कट गए सारे। लौंग रोल मंगाओ, जो लौंग रोल मंगाई 9 इन्ना नंबर खाली पिया। कहते शीट रोल मंगाओ, जो शीट रोल मंगाई नंबर है ना 9 खाली पई शीट। कहते पे रोल मंगाओ, जिथे तनख्वाह लेंदे रहे ने अंगूठे लगे ने दस्तखत होए। पे बिल कट ले, किते ना ही नहीं आता बाबा जी का, सारे टोटल बदलते। अंग्रेज ने टोपी लाई, सलाम करती, सजदा करता, कहता वैल करम सिंह तुम्हारा गॉड तुम्हारी थां ते पहरा दे गया। ते ये कहानी मेरी फौज नूं सदा वास्ते अमर रखेगी। ते मैं भी ये चाहना, ठीक है अब तुम खुदा की नौकरी करो, पर एक मैं बेनती करदा, मेरी फौज भी बेनती करती है। वो ये है कि जिन्ना चिर फौज इत्थे है तुसी फौज तो दूर नहीं जाना, असीं तुहाडा थां सारा बना देंगे। सो वो बाबा जी जिन्हां दे कौतकां दा कोई हिसाब नहीं, गिणती मिणती तो बाहर नहीं, अज शब्द पढ़ा रहे हैं। उस वेले संगत सारी खड़ी हो गई, बेनतियां कर रही है, बाबा जी भेत खोलो गैब का। कहते भाई गुरमुखो आर्डर नहीं हुंदा, पर चलो तुसीं बहुता कहने हो, असीं कहंदे कल नूं 4 बजे आ चोला छड़ देना। इन्नी गल कहण दी लोड़ सी ना। लंगर चों कोई प्रसादा से नेत्रां चों जल जांदे वो प्यारे जिहड़े उन्हां नूं देख के जिउंदे सी, जिन्हां दे जीवन दा आधार बने हुए सी, जिन्हां दी दुनिया ही बाबा जी सी, मां भी प्यो भी सब कुछ होई सीगे, तै विछोड़े नूं किवें चल सकदा। सारी रात लंघ गई। दूसरे दिन बाबा लाल सिंह जी नूं कहा, बाबा जी तुसीं हो कहो। बाबा लाल सिंह जी लंगर की सेवा कर रहे, संगत नूं लैके बाबा जी के चरणों 'च हाजिर हुंदे ने। कहते बाबा जी संगत के उत्ते तरस करो। कहते लाल सिंह देख मर्यादा चली आ रही है, बाबे टल नूं जाना पिया, बाबे गुरदित्ते जी नूं जाना पिया, समर्थ पुरुषां नूं। हाँ एक गल गुरु घर च हैगी भी पंडित का पुत्र मरिया पिया ते सारे बेनती करते हैं गुरु हर राय साहब अगे कि महाराज इस बच्चे नूं जिउंदा कर दो। महाराज कहते असीं अकाल पुरख की मर्यादा नहीं तोड़नी है। हाँ जे तुहानूं ज़्यादा ख्याल है कोई इहदी थां ते चलिया जाओ ते इह जिउंदा हो जाएगा। उस वेले भाई गौरे दे भरा चले जाते ने, जाके धरती ते कुशा दा आसन बिछाया ते शरीर छड्ड गए। इधरों बाद ब्राह्मण का बच्चा जिंदा हो गया, खुशियां हो गई। महाराज कहते मेरा केड़ा पुत्र गया, केड़े पुत्र ने इहदे थां ते अपने प्राण दिते ने। जब पता लग्या कहण लगे मेरा पुत्र मार के तुसीं एक ब्राह्मण का पुत्र जिंदा करता, साध सिंह जी चंगी गल ना करी, चलो थोड़ी मर्जी। कहण लगे इस तरह के नाल बाबा लाल सिंह जी, संत लाल सिंह जी आह तां रिवाज चलिया आउंदा, तुसीं साडे थां चले जाओ, 2 साल 2 महीने 2 दिन ते बाद तुहाडा सद्दा आउणा है, उदों फिर मैं चलिया जाऊँ। साध संगत जी फिर ना सानूं रोकिओ। बाबा लाल सिंह नूं भी नहीं सी भेजणे चाहुंदे। दूसरा दिन हो गया। उस वेले बाबा जी कहंदे तैयार हो के आ जाओ। आप लंगर च सेवा कर रहे हैं। खबर फैल गई सारे फौज विच। अंग्रेज भी आ गए भी 4:30 बजे शरीर छड्डना है बाबा लाल सिंह बई देखिए किवें शरीर छड्ड दिंदे ने। उस वेले बाबा जी ने सुनेहा भेजिया भाई लाल सिंह 3 बज गए ने, तैयारी कर जाण दी। लंगर वरता रहे ने, शब्द पढ़ी जाते ने मस्ती चाड़। 3 बज गए, कहते ठीक है। गए जाके केसी स्नान करया, चिट्टे वस्त्र पहने। 4 बजे बाबा जी की सेवा च आके नमस्कार करके बहुत विराग दे शब्द पढ़ने शुरू कर दिते। बाबा जी कहते टाइम होने वाला हो गया थोड़ा। बैठ के जपजी साहब पढ़िया।
जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। कह के सारियां नूं फतेह बुलाती। 4:25 हो गए, फतेह बुलाती। नमस्कार करते ने बाबा जी नूं कहा, बाबा जी अनेकां ही भुल्लां मेतियां होईयां, मेरे साथी सी तुसीं फौज दे विच, मित्र होण करके मैं तुहाडा पूरा आदर नहीं कर सकिया जो मैनूं करना चाहिदा सी। मेरियां भुल्लां खिमा करो, गलतियां माफ़ करो। 4:29 हो गए। उस वेले सारियां नूं फतेह बुला के लम्मे पै गए ते उत्ते चादरा ले लिया। 1 मिनट लंघ गया ते उस वेले बाबा जी कहन लगे, प्रेमियो देखो तां। जद देखिया तां चेतन कला है नहीं, शरीर पिया। 5 पूतक चोला छड़ता। अज 2 साल 2 महीने लंघण नूं नेड़े आ गए। बाबा जी कहन लगे, सैदो चलो। सारी संगत चलती है, दिन गिन रहे ने कि बाबा जी दे तां दिन नेड़े आ गए, किते भाणा ना उत्थे जाके वरताउणा होवे। आप सीधे एक माई दे घर चले गए। माई इंतजार कर रही है, बड़ी उम्र दी है। बाबा जी कहन लगे, माता जेड़ा तैं साडे वास्ते कपड़ा बनाया है ना, चोला बनाया वो दे, असीं इहनूं पा के दरगाह विच जाणे। माता हैरान हो गई कि महाराज ऐसी बात कहते हैं। कीर्तन शुरू हो गए। महाराज जी दसदे कहते कीर्तन शुरू हो गए, बाहर बैठी संगत कीर्तन कर दी ते बाबा जी माता नूं कहन लगे, माता चल तैनूं भी चानने च नाल लै चलीए, किथे नेरे टकरा मारेंगी। किड्डी किस्मत वाली माता सी, कोई जप नहीं कोई तप नहीं, एक प्यार कीता है महापुरुषां नूं। जप तप नहीं सी वो जानदी। सानूं तां माण हुंदा है, मैं इन्ने इन्ने घंटे नाम जपदा, मेरी सुरत इत्थे टिकदी है, मैं इन्ना करदा, मैं रोटी इन्नी के खानी ना। वाहिगुरू तां जद भिजदा है ना, पता ही नहीं लगदा किहदे ते भिज जांदा। वाहिगुरू बहुत है बेपरवाह है, कोई पता नहीं। इन्हां गल्लां 'च नहीं आउंदा कदे भी बस विच, वो सिर्फ प्यार विच बस आउंदा। सो माता नूं कहण लगे, माता चल तैनूं भी चानने च लै चली। अमृत वेला हो गया, संगत वार शब्द पढ़ दिया। महाराज जी कहण लगे, जदों 2 बजे कहंदे हैरानी होई, एकदम प्रकाश हो गया आसमान दे विच। प्रकाश ये नहीं होया, कहंदे साज वजने शुरू हो गए ते प्रकाश हौली हौली आसमान दे विच लोप हुंदा तुरिया जा, उत्ते ही उत्ते तुरिया जा रहा। पता लग गया भी बाबा जी तां 5 भूत चोला छड़ गए। जदों दरवाजा खोल के देखिया तां माता दा सीस बाबा जी दे चरनां ते है ते बाबा जी समाधि च बैठे, शरीर दोए छड़ गए। तो ऐसे महापुरुष इस संप्रदाय चों बड़ियां ही करनियां वाले हैरान हो जाओ। बाबा जी बाबा अतर सिंह जी सैदो गए हुए ने ते आप कलपाणी नदी के कंढे बैठ के बंदगी सारी रात करया करते सी। महाराज जी कहंदे जदों असीं इशनान करना इन्नी ठंड हुंदी भी जे तां छेती दे के कशहरे दा नाला कस लिया तां कस लिया ते हिम्मत नाल असीं कमीज पहन लेना ते बटन नहीं सी बंद हुंदे। कहंदे कपड़ा लैके बैठे जांदे। फिर 10 वज जाने, सूरज ने चढ़ना, जिहड़ी बर्फ साडे उत्ते जम जांदी सी ਉਹਨੇ हौली हौली पिघलना, निग साडे शरीर च आउणा, तां कहंदे असीं उठदे सीगे, नहीं उत्थे बैठे रहिंदे सी। सो ये बाबा अतर सिंह जी महाराज तप ते त्याग दी मूर्ति, सचमुच तपीए जीवन जीवन का विचारीए हैरान रह जाइदा। इन्नी सेवा ते इहो जिहा करड़ा जीवन असीं तां एक माड़ा जिहा भी नहीं कर सकते, थोड़ा जिहा भी। जे कहिए भी 1000 चों 1 कर लीए ना, ये भी गलत है, कर नहीं सकते। ये तो उन्हां दी बख्शिश है, कोई उन्हां दियां मेहरां ही ने भी साडे वर्गे मूर्खां नूं भी अपनाई जांदे। पता नहीं, मैं तो हैरान होना भी ये की गल है बई, ज़्यादा ही दयालु ने। जिहा जिहा वाहिगुरू दयालु है, इहो जिहे महापुरुष दयालु ने, नहीं तो साडे वर्गे नूं तां किते नरकां 'च थां मिलना चाहिए। सो आप बैठे ने ते सेवादार कहन लग्या, पैरे ते खड़ा सी, कहंदा बाबा जी अपने वाल नूं एक लालटैन ते बंदे आ रहे ने, बंदा आ रहा कोई। बाबा जी कहन लगे, सिंघा कहते प्यार की सुगंधी आ रही है, ये बैर की नहीं आ रही। कहते महाराज विदेश में बैठे हैं, कबैली इलाका है, कोई गड़बड़ ना हो। कहते नहीं कोई गड़बड़ नहीं। नेड़े आ गया, नेड़े आया हुआ आके नमस्कार की, कहन लग्या महाराज ये अजीम खां पठान जी के खूह के उत्ते तुसीं रहने हो, मैं उसदा मित्र हाँ ते मेरी 95 साल की उम्र हो गई। नजुल्ला खान मेरा नाम है
3 ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, 5 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਸੀ, 2 ਮਰ ਗਏ, 3 ਹੈਗੇ। ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ 55 ਦੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਅੰਤ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਰਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਾ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 95 ਸਾਲ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨਮਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਏ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜੂ, ਜਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਲਖਈਆ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ, 27 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਊ ਸੀ, ਕੋਟਦਵਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ MP ਵੀ ਰਿਹਾ, MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਊ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਮੰਗ ਲੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਮਿਲ ਜੂ ਅੱਜ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਆਪ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਘਾਹ ਮੰਗਾਇਆ, ਦੁੱਬ ਮੰਗਾਈ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਆ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਕੜਨਾ ਫੇਰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਕੜਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਂਕੜਾਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਲ 'ਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਬ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਅੱਤ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅੱਤ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਪੱਲੇ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਗਾਹ ਚਲੇ ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਵੇ ਤਲੇ। ਦਰਗਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟਦਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜਕੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਦਾਨ ਕਰਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ।
ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਟੁੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜਕਾਈ ਜਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅਰਜ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਨੀ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰੱਬੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਇਰਾਨੀ ਪ੍ਰੇਤ, ਉਹ ਨਗੋਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀਰ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਏ, ਇਹ ਉਬੜਵਾ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਨੇ 3 ਦਫਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇ ਰੂਹਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਕਈ ਸਿੰਘ ਡੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾ ਰਾਖੀ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨਿਉ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਤਿਰਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫਿਰੇ ਆਏ, ਅਖੀਰ ਰਾੜੇ ਦੀ ਢੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸ਼ਹਿਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਠ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਝੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਨਾ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੀ, ਉੱਧਰਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਤੀਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘੜਾ ਦੇਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਤਾ।
फिर प्रशादा लियाउण लग गया कोई। वो हुंदे हुंदे 1 तो 2, 2 तो 3 हो गए, 3 तो 4 हो गए। नलका ला लिया, प्रकृति बदलनी शुरू हो गई। ते आप लंगर दे विच एक दिन प्रसाद तैयार करिया ते इधरों गुजरवाल की संगत बहुत सारे सैकड़ियां की तादाद च बंदे किसी काम लंघे उत्थों दी। ते जब मुड़ के आए कहते बई इत्थे सुनिया कोई साधु है, दर्शन कर चलिए। जदों उत्थे आए तो महाराज जी के दर्शन करे, प्रसन्न हो गए। छोटी उम्र अजे दाढ़ी माड़ी माड़ी उतरदी है, खिच सी उन्हां च हद दर्जे, नेत्रां वल कोई देख नहीं सकता। जिन्हें उन्होंने नेत्रां नूं देख लिया, साध संगत जी ਉਹਦੇ ਬਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਹਿ नहीं सकिया, ताब नहीं लै सकिया नेत्रां दी ते बोल दी। ਇੱਕੋ बोल दे नाल घायल कर दिंदे सी। छोटी जी उम्र सी। मैं कल बेनती करी सी कि मैनू कित्थों खिच लिया। उत्थे बैठा सी मैं मानसा ते परे। उस वेले आपकी उम्र 29 साल दी सी, मेरी 16 दी सी। ते इन्ना जोर नाल खिंचिया, मैं दौड़िया ही आउना कि पहला मानसा चढ़िया, फिर कुपजित वाल उतरिया, उतों भी नठिया ही जाना। जब पिंड गया कहते राड़े वाले संतां दे दीवान लगे, मैं घर नहीं गया, सीधा ही उत्थे गया। 6 महीने मैनू हो गए सी जंगल जेह च बैठे। महाराज जी ने इशारा करता, कहते इत्थे बह जा। मैं बह गया, बाहर लै गए मैनू नाल। कहते कित्थे बैठा सी? मैं कहा जी जवार क्या दी एक झिड़ी सी, उत्थे मैं बैठा सी। कहते अज चरण पाए सी, घर गए सी थोड़े, उत्थे बीबी ने भी कहते आके नमस्कार करी सी। कहते फिर असीं कहा भी अज आ जी। मैं कहा महाराज इन्ने जोर नाल मैनू खिच्चिया? यानी मेरा बेनती करन तो भाव यह है कि 29 साल दे विच पूरे सी। वो ऐ नहीं भी तब तुक करना पिया, तब सानू सिखाने वास्ते आपने करया। महाराज जी दसदे, एक बारी मैं कहा भी महाराज जी मैनू चिट्ठी आई है किसी प्रीतम सिंह दी भी जीवन लिखना है। महाराज कहते साधुआं दा जीवन कौन लिख सकता है? कहते की पता है किसी नूं असीं किवें करिया। मैं महाराज ऐ तां पता तुसीं उत्थे गए कहते ये कोई जीवन हुंदा? साधुआं दा जीवन हुंदा अंदरला जीवन, बाहरला नहीं। बाहरला लिखता उत्थे वो पिंड दीवान लाया, वो पिंड दीवान लाया, कहते ये की हुंदा? ये किसी नूं रस्ता दिखाउंदा है, रस्ता दिखाउंदा साधुआं दा अंदरला जीवन। मैं कहा महाराज जी कृपा करके मैनू समझाओ, मैं समझ नहीं सकिया। कहते देख 9 साल असीं मंजे ते पिठ नहीं लाई, ना धरती ते लाईए। तुसीं हुण हैरान हो जाओ भी 9 साल कोई बंदा धरती ते पिठ लाए ते बगैर जागदा रह जांदा। उस वेले हालत की सी, आप सूरज छिपे कीर्तन करन लगदे, दीवान विचों लाइटां सब बुझवा दिंदे सी, कोई लाइट नहीं सी रहा, खड़ के कीर्तन करदे। एक दिन महाराज जी ने दस्सिया, कहंदे इन्ने विराग दा कीर्तन हुंदा सी कि नेत्रां चों जल जाना, जल जाके कहते कुड़ते दे विच ही हो के छाती तो लत्तां चो हो के कहते पैरां तक चलिया जाना। रात सारी रात कहते मैं नीर बहे बह चले जियो। असीं तां पढ़ लैंदे आ ना, मैं नीर बहे बह चले जियो। कदे देखिया हंझू गेर के ना? ये उन्हां दा ही सी। इसे करके लाइट नहीं सी करदे भी देख लैणगे भी हंझू तुरे जा रहे, दिखाउंदे नहीं सी किसे नूं। फिर ये दसदे सी एक बारी मैनू, कहंदे असीं दरवाजा बंद कर लेना भादों का महीना, कहते 7-7 दिन ना असीं खोलना, सानूं पता ही नहीं लगना भी दरवाजा भी खोलना। कहते धुप्पे बह जाना, रात 2 बजे ठंडा होंदा रेता, कहते असीं रेते 'च बह जाना, रेता पट लेना, लत्तां दे उत्ते भी लै लेना, कहते ढिड तक रेते दे विच बह जाना। कहता दुपहरा हो जाना, लो चलनी, रेता गर्म हो जाना, ते सानू कोई पता नहीं। उदण भी बैठे रहे, दूए दिन किते इशनान वेले सानू पता लग्या, फिर उठ के इशनान कर। ये भारी करी तपस्या, बड़े भाग